Sir, very happy evening to all. We are doing ITC, input tax credit. In that, we have done section 16. Section 16 is the basic section for 16 subsection 1. 16 subsection 2. 16 subsection 3. Then there is no ITC. 16 subsection 4. Coming to section 17. Section 17 classified into how many categories? 17 apportionment and blocked credit. Blocked credit classified into 9 categories. Motor vehicle, works contract for construction of immovable property, food, beauty treatment and health, inputs, personal consumption, lost or stolen goods, evasion or confiscation. Apportionment classified into 2 categories. Apportionment of input and input services. Apportionment of capital goods. Apportionment of input and input services is covered in rule number 42. Apportionment of capital goods is covered in rule number 43. We have done today rule number 42 and rule number 43. The last slot, section 17 subsection 4. ரொம்ப simple slot. A banking company or an institution including a yar shall have 2 options. அவங்களுக்கு எத்தனை ஆப்ஷன்? 2 ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஆக்ட். Option number 1, either comply with the provisions of section 17 subsection 2. அதாவது இத்தனை நேரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அதுதான் section 17 subsection 2. Or avail of every month an amount equal to எத்தனை percent of the eligible ITC on input service and capital goods, and in that month and the rest shall என்ன 50% ITC எடுத்துக்கோ, remaining 50% ஸ்வாஹா. சார் என்ன சார் சொல்ல வராங்க, ஒண்ணுமே புரியலையே சார். புரியாது, வெயிட் பண்ணு. 50% restriction not applicable in case of supply made to its own establishment. அவங்களுக்கு ஓன் எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட்டுக்குள்ள சப்ளை பண்ணாங்கன்னா 50% ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வேண்டிய. நான் availment of ITC for non business use and of என்ன credit, non business use இல்லனா blocked creditனா even 50% கூட நாங்க ITC தர மாட்டோம். Option 1, excise cannot be withdrawn during the NIR. Our provision comes to an end. This question give the life for that provision. Punjab National Bank provides you the following information for the month of end masam. Eligible ITC enna and enna available on input received எவ்வளவு rupees 16020. அப்ப உங்களுக்கு CGST SGST இருக்கா? எவ்வளவு இருக்கு? Eligible ITC available on input services எவ்வளவு rupees? 11340. 11,000. Value of taxable supplier service how much? Value of exempt supplier service. That means they provided both taxable supply and so by using same common input they have provided both taxable and exempt supplier. Either you have to apportion based upon the turnover. Esanova Onula Raja total 16,020 plus 11,340 comes to how much? 27,360 is the total ITC. Esanova into 11 lakhs divided by 21 lakhs is the eligible ITC. Esanova total ITC into 10 lakh divided by 21 lakhs is the ineligible ITC as per 17 subsection 2. As per determine the amount of input tax credit available to yarke for the month of November and also determine net SGST and any liability as per section 17 subsection. Every banking company or an institution including engage in supply of service by accepting deposit or extending loans or advance as the option either to avail of every month an amount equal to etna percentage of the eligible in ITC on input capital goods and input service in that month or to comply with the provision of section 17 subsection 2 of taking credit of input and input service used for making NS supply. Option number 1, general option. In case the bank opt to option to avail எத்தனை percent? Eligible ITC under 17 subsection 4. Bank என்ன சொல்றாங்கன்னா 50% நாங்க என்ன எடுத்துக்கிறோம்? Remaining 50% lapse பண்ணிரோம். நீ சொல்லு, what is the total eligible ITC available?
27,000. This is combination of ITC on input and input services. இதுதான் மொத்தமா பேங்க்குக்கு இருக்கிற ஐடிசி. இதுல பேங்க் என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க 50% என்ன எடுக்கல சார், less amount of ITC credited to என்ன ledger 50% of eligible input tax credit on input service capital goods, that is 27,360 into 8%. அது 13,680 நாங்க எங்க எடுத்துட்டு போயிரோம். ரிமைனிங் 30,680 எங்களுக்கு ஐடிசியா வேண்டாம். நாங்க என்ன பண்ணிரோம், நாங்க டர்ன்ஓவர் பேஸ் பண்ணி எல்லாம் பிரிக்க என்னவா இல்ல ரெடியா இல்ல. எங்களுக்கு டர்ன்ஓவர்ல வேண்டாம், 50-50 டோட்டல் இருக்கிற ஐடிசியில 50% நாங்க என்ன பண்ணிரோம், எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜருக்கு எடுத்துட்டு போறோம். இன்னொரு 50% இது அவனுக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன் நம்பர் சார். டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் நெட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி ஆஃப் பேங்க் ஃபார் தி மந்த் ஆஃப் எப்போ, tax liability of bank before availing eligible input tax credit on taxable supply of service of rupees எத்தனை lakh. அவங்க டோட்டலா ரெண்டு டர்ன் பண்ணிருக்காங்க, taxable supply பண்ணிருக்காங்க, exam supply பண்ணிருக்காங்க இல்லையா. exam supplyல tax கலெக்ட் பண்ண வேண்டியா, ஆனா taxable supplyல tax கலெக்ட் பண்ணுமா. எவ்வளவு taxable supply சொல்லுங்க. 11 lakhs into 9% CGST. 11 lakhs into 9% 99,000 sir. 11 lakhs into 9% total GST liability 1 lakh. இதுல டோட்டலா 27,360 ITC இருந்துச்சா, அதுல 13,680 put it on the shimina. அப்ப less net eligible CGST credit available on input bar input service 13,000, less net eligible SGST credit available on input or input services 13,000. அப்ப இந்த 1,98,000 ல 13,680 ITC எடுத்துக்கலாமா. net output tax liability of the bank after availing eligible input tax credit 85,320 should be paid from their pocket. 85,320 should be paid from their pocket. Totally 1,70,640. That means this is normal route. 50%. Option number என்ன 1. அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, in case if your bank or என்ன or நீங்க டர்ன்ஓவரை பேஸ் பண்ணி எதை பிரிச்சீங்கன்னா இந்த டர்ன்ஓவர்ல மெஜாரிட்டி ஆஃப் த நீங்க பண்றதுமே என்னவா இருக்குன்னா எக்ஸாம் சப்ளையா தான் இருக்கும். ஏன்னா எஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்ன சர்வீசஸ், இது ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட டாக்ஸபிள் டர்ன்ஓவர் எக்ஸாம்டட் டர்ன்ஓவர் பிரிச்சுட்டு இருக்கவே மண்டா பிச்சுக்கு உங்களுக்கு. ஏன் தெரியுமா, Action in deposit loan or advance for which a consideration has been received by way of, இதுதான் உங்களோட மெஜாரிட்டி ஆஃப் த என்னவா இருக்கும், சர்வீஸ் ஆர் இன்கமா இருக்கும். அப்ப மெஜாரிட்டி இன்கம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் சப்ளையா தான் இருக்கும். அப்ப மெஜாரிட்டி இன்கம் எக்ஸாம் சப்ளைனா 90% கிட்ட ஐடிசி எடுக்க முடியாது. அது உங்களுக்கு ரொம்ப என்ன ஆயிடும், கஷ்டமாயிடும். அப்ப நீங்க உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறோம். நாங்க சொல்ற 17 சப்செக்ஷன் 4ல உங்களுக்கு டோட்டல் ஐடிசி எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. அதுல கண்ணை மூடிட்டு क्वेश्चनே கேட்காம 50% ரைட் ஆஃப் பண்ணிருங்க. எத்தனை எடுங்க, அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட் மைனஸ் 50% ஆஃப் த ஐடிசி, ரிமைனிங் யூ பே டு த என்எஸ்ஆர் கவர்மெண்ட். இது ஒரு ஆப்ஷன். பக்கா ஆப்ஷன் நம்பர் என்ன சார், இன் கேஸ் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் ஆப்ஷன் டு கம்ப்ளை வித் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப், அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க இந்த மாதிரி 50% வே ஆஃப் பண்ண ரெடியா இல்ல. வாட் இஸ் த இன்புட் டாக்ஸ் credited to ECL? This is the total NSR available. As per rule number 42 of the NR rules, credit of CGST paid on input or input service attributable towards NS supply to be added to the NR tax liability. கண்டிப்பா இல்லையா, எஸ் ஆர் நோவா? அப்ப நீ சொல்லு, what is the NSR total ITC? 27,000. இதை வச்சு taxable provide பண்ணிருக்காங்களா, exempt provide பண்ணிருக்காங்க? ரெண்டுமே. So shall we find out that ITC attributable to the exempted? 27,000 and 60 into 10 lakh 21 lakhs comes to how much? So 13,000 and 9 should be added to the, if you want to enjoy entire 27,360. இப்படி நீ இந்த போர்ஷன் என்ன பண்ணிட்டேனா, அவுட்புட் டாக்ஸ் கூட இந்த 27,360 ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நீ லீகலைஸ் பண்ணிட்ட. இதான அப்போர்ஷன்மென்ட் இல்லையா? Similarly, credit of SGST paid on input or input service attributable towards NS supply to be added to the NS tax liability. That is 27,000 into same அதே amount 19,000 and
determination of net tax liability of bank for the month of எந்த மாசம்? Tax liability of bank before availing eligible input tax credit on taxable supply of service. 11 lakh output tax collect பண்ணிருப்பாங்களா? 11 lakhs க்கு 9%, 11 lakhs க்கு SGST 9%, total add CGST or SGST credit to be added to the net tax liability. இந்த reverse add பண்ணிரமா? எவ்வளவு ரூபீஸ்? டோட்டலா 26,000 and less CGST or SGST credit available on input or input service. இதை என்ன பேக் பண்ணதுனால full amount of NSR 27,360 ITC எடுத்துக்கலாம். 27,360, 27,360. What is the net output tax liability? Total இங்க எவ்வளவு வருது? 1,69,000 வருதா? இங்க எவ்வளவு வருது? 70. எது பெட்டரா இருக்கு? ஆப்ஷன் நம்பர் 2 பெட்டரா இருக்கு. That's it man. இது யாருக்கு மட்டும் கொடுக்கிற ஒரு அப்ப பேங்கிங் ஆர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு அப்போர்ஷன்மென்ட் இருக்குனா 17 subsection 2 என்ன சொல்லுதுன்னா ஜெனரல் ரூட்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. 17 subsection 50% ITC எலிஜிபிள் ITC டோட்டல் ITC 50% என்ன பண்ணிடு கிளைம் பண்ணிக்கோ. ரிமைன் 50% லாப்ஸ் பண்ணிக்கோ. வேணா பண்ணிக்கோ. இந்த 17 subsection 4ங்கிறது வெறும் என்ன மட்டும் தான். இது எதுக்கு சார் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் ஆக்ட்ல வச்சிருக்காங்கன்னா ரெண்டு லாஜிக் இருக்கு. பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பண்ற மெஜாரிட்டி ஆஃப் த சர்வீஸ் என்ன சர்வீஸ்? அப்ப அவங்களுக்கு டாக்ஸபிள் டர்ன் ஓவர்ங்கிறது ரொம்ப என்னவா இருக்கும்? அப்போ உண்மையிலேயே டர்ன் ஓவரை பேஸ் பண்ணி டோட்டல் ஐடிசியை பண்ணேனா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஐடிசி இன்எலிஜிபிள் ஐடிசியா தான் வரும். அப்ப கவர்மெண்டே ஒரு ஆப்ஷன் புட் ஃபார்வர்ட் பண்றாங்க. நீங்க 17 subsection 4 வேணா என்ன பண்ணீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க. டோட்டல் ஐடிசியோட 50% லாப்ஸ் பண்ணிருங்க. 50% ஈஸியல் எடுத்துருங்க. நாங்க கணக்கே கேட்க மாட்டோம். எஸ் சார். நிறைய பேங்க்ஸ் பிராக்டிகலி என்ன ஃபீல் பண்றாங்கன்னா பிராக்டிகலி நீ ஒரு விஷயம் பண்ணு. நாங்க இப்போ டிடி எடுத்து தரோம் இல்லைனா கலெக்ஷன் ஏஜெண்டா ஒர்க் பண்றோம். இதுக்கு எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் டிஸ்கவுண்டே கிடையாது. அதுக்கெல்லாம் நாங்க என்னவும் வாங்குறோம். அப்ப எங்களுக்கு என்ன டாக்ஸ் கலெக்டட் இருக்கு? இருக்கு. இந்த அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட வச்சு நாங்க வந்து டாக்ஸபிள் சப்ளையும் ப்ரொவைட் பண்றோம். சொல்லுங்க. அப்ப அது அப்போர்ஷன்மென்ட்ங்கற ஒரு கான்செப்ட்ல வருது. இந்த அப்போர்ஷன்மென்ட்ங்கற கான்செப்ட்ல வந்தா நாங்க டர்ன் ஓவரை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம்? இதுக்கு நாங்க டர்ன் ஓவரை டாக்ஸபிள் எது எக்ஸம்ப்டட் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒருத்தனை உட்கார வைக்க வேண்டியதா இருக்கு. புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணி மண்டே பிச்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு. எங்களோட மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் பேங்கிங் பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதை விட அப்போர்ஷன்மென்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா நாங்க ப்ரொவைட் பண்றது ஒரு சர்வீஸ். எங்களோட டர்ன் ஓவர் ரொம்ப சின்ன டர்ன் ஓவரும் கிடையாது. நாங்கள் ரொம்ப பெரிய இப்போ ஒரு பேங்க் எஸ்பிஐ பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கிட்ட போய் டர்ன் ஓவர் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் டாக்ஸபிள் இதெல்லாம் என்ன எக்ஸாம்டட் அப்படின்னு நீ பிரிச்சு எடுத்துட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்குவேன். இந்த அப்போர்ஷன் பண்ணிட்டு வர்றதுக்குள்ள உசுறு பாதி போயிடும். கரெக்டா? அப்ப கிளைண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா பேங்க் என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களுக்கு ஐடிசியே வரலைனால என்ன இல்லை பரவாயில்ல ஒரு அட்ஹாக் பேசிஸ்ல ப்ரிசம்ப்டிவ் டாக்ஸேஷன் மாதிரி எங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆக்ட்ல பண்ணி கொடுங்க. அப்போ government inserted 17 subsection saying that if a bank or including an NBFC is providing both exempt service with the common input services, then while apportioning, if they want, they can follow 17 subsection 2 general route. Yes sir. General route means இத்தனை நேரம் நம்ம என்ன பண்ணோமோ அதான் general route. அப்படியே அதுலயும் ஆப்ஷன் நம்பர் என்ன சார் 2 போட்டு காட்டினேன். That means apportion the total ITC based on the exempted turnover and taxable turnover. Correct? And pay out of the pocket the ineligible portion and enjoy the 100% of the ITC. This is what 17 subsection 2. Repeat, continue. If you are not able to follow 17 subsection 2 and if you are feeling it as heavy, leave 17 subsection 2. 17 follow 17 subsection which is a very simple on table calculation. Please find out what is the total ITC. 50% put it on
50% you take it as eligible ITC and credited to the. Then you scrutinize your turnover. How much is the taxable turnover? Exempt turnover. On exempt turnover, anyway, you won't collect the GST. On taxable turnover, you will collect the GST. Against that GST collected, knock off this 50% balance you pay NSR as tax. Once you adopt 17 subsection 4, hello sir? Yes, sir, cannot be withdrawn during the year. Masam 17 to 17 4 once in a year. Start of the year, la enna panniko nee? Illa mid of the year la kuda nee opt pannikalam. Edha? Ana once எத்தனை percentage என்ன செக்ஷன் அடாப்ட் பண்ணிட்டேனா அந்த பர்టిక్యులர் ஃபைனான்ஷியல் இயர் முடியற வரைக்கும் 17 க்கு திருப்பி போக அவ்வளவுதான். பின்ன மேண்டேட்டரியா யாரை தான் ஃபாலோ பண்ணணும்? 17 தான் ஃபாலோ பண்ணணும். ஒத்துக்கறியா நீ? சார் அப்போ 17 சப்செக்ஷன் 4 நமக்கு என்ன சொல்லி தருதுன்னா 50% என்ன பண்ணிடு? லாப்ஸ் பண்ணிடு. 50% இப்போ அதே நீ நல்ல மூக்கு முட்டை திங்கிறதுக்காக மிக்சர் வாங்கியிருக்கேன்னு வெச்சுக்கோ. அதுல 50% கூட நான் தர மாட்டேன். ஏன்னா அது என்ன கிரெடிட்? அதுக்கு 50% லாப்ஸ் பண்ணா பத்தாது, 100% லாப்ஸ் பண்ணணும் தான். நான் அவைல்மெண்ட் ஆஃப் ஐடிசி ஃபார் என்ன பிசினஸ் யூஸ் அண்ட் என்ன கிரெடிட்? நான் பிசினஸ் யூஸ்க்கும் பிளாக்டு கிரெடிட்டுக்கும் 17 சப்செக்ஷன் 4ல 50% லாப்ஸ் பண்ணா பத்தாது, லாப்ஸ் பண்ணணும். அப்ரிஷியேட் பண்றியா நீ? இதே சார் வித்தின் த சேம் ஆர்கனைசேஷன் ஹெட் ஆஃபீஸ் டு branch இருந்தா 17 subsection 4ல 50% லாப்ஸ் பண்ண வேண்டிய சார் 50% restriction not applicable in case of supply made to his யாருக்கு? உள்ளுக்குள்ளே இருந்தா அதுக்கு எத்தனை % எடுத்துக்கோ. அப்ப என்ன பண்ணு தெரியுமா? டோட்டல் ஐடிசி எவ்வளவுன்னு பாரு, பிக்சரைஸ் பண்ணிக்கோ. என்னது? லெஸ் ஓன் எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட் என்ன பண்ணிடு? மைனஸ் பண்ணிடு. லெஸ் ஓன் எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட் லெஸ் பிளாக்டு கிரெடிட்ட மைனஸ் பண்ணிடு. எஸ் சார். நான் பிசினஸ் யூசர் உனக்கு நெட் ஐடிசி கிடைக்குமா? அதோட 50% பாரு. ஆட் ஓன் எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட் 100% ஆட் பண்ணிடு. சார் அப்ப why I am reducing the own establishment அங்க நான் லெஸ் பண்ணாம இருந்தா அதுல 50% அடி வாங்கிடு. அப்ப கொஞ்ச நேரம் ஒதுக்கி வைக்கிறேன் மட்டும் தான். அப்ப என்ன ஃபார்முலா என்ன? டோட்டல் என்ன எடுத்துரு? ஐடிசி எடுத்துரு. பேங்க பொறுத்த வரைக்கும் லெஸ் ஓன் ஐடிசி ஓன் எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட் மைனஸ் பண்ணிடு, பிளாக்டு கிரெடிட் மைனஸ் பண்ணிடு, நான் பிசினஸ் யூஸ் மைனஸ் பண்ணிடு, எலிஜிபிள் ஐடிசி கிடைச்சிரும். அதோட ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கோ. ஆட் ஓன் எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட் அட் எத்தனை %? அவ்வளவுதான். தென் உன்னோட டாக்ஸபிள் சப்ளை எவ்வளவுன்னு பாரு. அதுக்கு மேல டாக்ஸ் ரேட் அப்ளை பண்ணு. அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டர் கிடைக்கும். மைனஸ் என்ன சார் இப்ப கண்டுபிடிச்ச ஐடிசி நாக் ஆஃப் பண்ணு. பேலன்ஸ் டாக்ஸ் என்ன சார்? செக்ஷன் 49ல டிப்ஸ்னு சொல்லி கட்டிட்டு போயிட்டே இரு. என்னது 49? That's it man. Are you really with me man? What is section 16? Basic section for ITC. What is section 17? Apportionment and apportionment again classified how many category? Apportionment of goods. Then என்ன credit? Blocked credit. Yes sir. Blocked credit. Blocked credit. மெகா அந்த இதை போட்டு பார்ட் 2 போட்டு பிளாக்டு கிரெடிட் நவரத்னம் எத்தனை? 9. வாட் இஸ் செக்ஷன் 18? ஐடிசி ஸ்பெஷல் கேसेस. ஐடிசி அப்ப முன்னாடி நீ என்ன எடுக்கல? இப்போ நாங்க ஐடிசி தரோம். அதான் என்ன கேஸ்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லட்டுமா? எஸ் ஆர் நோவா? என்ஜாய் பண்றியா நீ? You are liable to take the registration as per section 22 or section 24. தெரியுமா தெரியாதா? தெரியும் சார். If your aggregate turnover exceed 10 lakh or 20 lakh or 40 lakh as the case may be, till this you are not. Sir, my turnover was up to 10 lakh or 20 lakh or 40 lakh as an may be. Once the turnover exceed threshold limit, threshold, I am having a breathing space of 30 days from the sir day on which my threshold limit has exceeded. Yes sir. If I take the registration within my registration is a then my effective date of registration is the date on which I am liable to take the registration. If I am not applying for registration within, if I am applying beyond,
then my registration is a valid registration only, but the effective date of registration is not the date on which I am liable to take the registration, but the date on which the date of grant of registration in GST REG 06. Yes sir. அப்ப நான் unregistered person இருந்தேன். Unregistered? எதனால unregistered person இருந்தேன்? threshold limit கம்மியானதுனால. இந்த டைம்ல நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டைம்ல நான் பர்ச்சேஸ், இந்த டைம்ல உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா? என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்? பிஃபோர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ண போது நான் என்ன கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பேன்? ஆனா நான் அந்த ஜிஎஸ்டி இன்புட் டாக்ஸ்னு பார்த்ததே இல்லை, காஸ்ட்னு தான் பார்த்துருக்கேன். only a registered person can take ITC. I am a so நான் இதுவரைக்கும் அதை என்ன வேணும்னு கேட்டதே இல்லை. அந்த பொருளை நான் விற்கும் போது அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணாம வித்திருக்கேன். என்னால அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண? I am a if I collect output tax I would have fallen under section 32 unauthorized collection of prohibition on unauthorized collection of tax. அப்ப நான் என்ன கலெக்ட் பண்ணல பண்ணக்கூடாது. நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பே பண்ண ஜிஎஸ்டிய இதுவரைக்கும் நான் இன்புட் டாக்ஸ்னே பார்த்தது இல்லை. இத்தனை நாளைக்கு ஒன்று நான் அக்கா தங்கச்சி அப்படின்னு தான் நான் பார்த்துருக்கேன். ஒன்று நான் அப்படி பார்த்ததே கிடையாது. திடீர்னு வந்து வீட்டில் வந்து பொண்ணு கேட்குற நீ அண்ணன் கூப்பிட்ட வாயால் எப்படி மாமான்னு கூப்பிட முடியாது. ஏன்னா அது என்ன பீரியட்ல இருந்துச்சு? அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பீரியட்ல இருந்துச்சு. ஒரு எஸ்ஸாவது போடு. திடீர்னு ஒரு நாள் வயசுக்கு வந்துச்சு. அக்ரிகேட் டர்ன்ஓவர் என்ன ஆயிடுச்சு? எக்ஸீட் ஆயிடுச்சு. வித்தின் எத்தனை நாளைக்குள்ள என்ன அப்ளை பண்ணிட்ட? நீ சொல்லு. நீ அன்ரெஜிஸ்டர்டா இருக்கும்போது பர்ச்சேஸ் பண்ண எல்லா பொருளுமே அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பீரியட்ல விற்கணும்னு ஏதாவது கம்பல்ஷன் இருக்கா? அப்ப இந்த பீரியட்ல இருக்கிற க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த பீரியட்ல என்ன ஸ்டாக்கா மாறி இருக்கும்? புரிஞ்சுக்கிறியா? நீ அப்ரிசியேட் பண்றியா? அப்ப இந்த பீரியட்ல நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டி கொடுத்தா பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், விற்கும் போது அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணாம தான் வித்தேன். எஸ்ஆர்ஓவா? ஆனா இந்த பீரியட்லயே அதை விக்காம கொஞ்சம் ஸ்டாக் எனக்கு பெண்டிங் இருந்திருக்குமா? அது இந்த பீரியட்ல இருக்கிற க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த பீரியட்ல ஓபனிங் ஸ்டாக் ஆயிருக்குமா? இப்ப நான் விக்கும் போது ரெஜிஸ்டர் பர்சன் ஆயிட்டனா? இப்ப நான் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவேனா? இப்ப நான் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணும்போது இங்க கட்டின ஜிஎஸ்டி எனக்கு இங்க ஐடிசியா வேணுமா? that is ITC in என்ன கேसेस? that is என்ன சார்? இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்ல பார்ட் நம்பர் சார் செக்ஷன் 18. செக்ஷன் என்ன சார்? செக்ஷன் 18 இவ்ளோ செக்ஷன் இருக்கு. செக்ஷன் 18 சப்செக்ஷன் 1 என்னையே availment on opening stock of input at the time of என்ன? அப்ப என்ன கதை என்ன? செக்ஷன் 18 சப்செக்ஷன் 1 என்னையே 18 சப்செக்ஷன் 1. இத்தனை நாள் நீ யாரா இருந்திருக்க? அப்ப என்ன பண்ணிருக்க? அதுல கொஞ்சம் குட்ஸா என்ன பண்ணிருக்க? அதுக்கு நீ எப்பவாவது வந்து ஐடிசி வேணும்னு கேட்டா கத்திகே குத்தல் ஹே அருள் வித் மீ, அதுக்கு என்னவே தர முடியாது. ஆனா அந்த பீரியட்ல வாங்கின எல்லா குட்ஸும் அந்த பீரியட்ல தான் வித்திருக்கணும்னு என்ன இல்ல. அப்ப அந்த பீரியட்ல வாங்கின குட்ஸ எப்ப வித்தேனா என்ன கலெக்ட் பண்ணுவேன்? அப்ப if there is no output tax there is no input tax. If there is output tax there should be input tax. That is allowed as per section 18 subsection 1 என்ன appreciate பண்றியா இல்லையா? Are you really with me? For that example is there. Sir, this is the provision. This is the example. Sir, this is the solution. Hello sir. Are you really with me? ITC என்ன கேஸ்? 18 subsection 1 என்ன? நீ என்னவா இருந்திருக்க? நீ என்ன ஆயிட்ட? அப்ப அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ல இருந்த டைம்ல இருக்கிற பர்ச்சேஸ் பண்ண ஸ்டாக்க ஆஃப்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வித்தேனா அந்த ஸ்டாக் நாங்க என்ன தருவோம்? as per section 18 subsection. இங்க வா. there is a section called as section 22 24 compulsory. sir நீ 22 ல 24 ல வேணலனா 25 subsection 3 ல வேணும். நீ ஆக்சுவலா நீ இந்த பஸ்ல ஏற வேண்டிய என்ன இல்ல. ஆளே நானும் ஜெயில் போறேன் நானும் ஜெயில் போறேன் நானும் ஜெயில் போறேன்னு சொல்லிட்டு டேய் நானும் ரோடிடா அப்படின்னு ஏறி உட்கார்ந்திருக்க. நீ அப்ப நீ என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துட்ட? வாலண்டரி
ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ யாரா இருந்திருக்க நீ. அப்ப நீ பொருள் என்ன பண்ணிருப்ப, அப்ப என்ன கொடுத்து வாங்கியிருப்ப, அதை நீ ஜிஎஸ்டின்னு பார்த்திருக்க மாட்டேன், நீ காஸ்ட்னு பார்த்திருக்க. அந்த பீரியட்ல சில குட்ஸ் நீ என்ன பண்ணிருப்ப, என்ன கலெக்ட் பண்ணிருக்க மாட்ட, அதனால என்ன கேட்கல. ஆனா என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம், வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த குட்ஸ் இல்ல க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்ன ஆயிருக்கும். இப்ப எந்த பீரியட்ல விற்க போற, அப்ப என்ன கலெக்ட் பண்ணுவ, அப்ப எனக்கு என்ன வேணும், ஐடிசி வேணும். அதுதான் செக்ஷன் 18 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ். அப்ப கிளாஸ் ஏ த்ரெஷோல்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். நீ என்ன எடுத்திருக்க, நீயா போய் எடுக்கல, த்ரெஷோல்ட் லிமிட் தாண்டதுனால எடுத்திருக்க, 24ல விழுந்ததுனால எடுத்திருக்க. நீ செக்ஷன் 18 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் பி வாலண்டரி அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா நீ. அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு சார், அதுக்கான ஆன்சரும் இருக்கு சார். ஒரு செக்ஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சிருக்கு. ஹலோ சார், அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா சார். வாட் இஸ் செக்ஷன் 7, 8, 9, 10? Section 10 class 1 to 5 category. 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5. 10-1. Sir, in case of a registered person whose aggregate turnover immediately preceding previous year 1.5 crores or 75 lakhs as the case may be is entitled to travel through the commercial levy in the current year. Yes sir. அப்ப immediately preceding previous year ல ஒரு aggregate turnover 1.5 கோடியோ இல்ல 75 லட்சமோ என்ன ஆவலேனா current year நீ எங்க போய்க்கலாம். But there is a danger called as chain subsection 3. Option lapses. Option? Sir, if your aggregate turnover exceed or you fall under 10 subsection 2, you made an interstate outward supply, or you become a dealer of a notified goods. இந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணக்கூடாது, ஏதோ ஒன்று பண்ணினீங்கன்னா 10 subsection 3 உன் தலை மண்டையில் விழுந்துரும். என்ன லாப்சஸ்? So 10 subsection 3 வழியா எக்ஸிட் ரூட் எடுத்து 9 subsection 1 வழியா உள்ள வரணும் நீ. நோவா. அப்ப நீ முன்னாடி என்ன டீலரா இருந்த, காம்பஷன் டீலரா இருந்தவ பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க. பர்ச்சேஸ் பண்ண போது என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஆனா அதை என்னவா பார்க்கல. ஏன்னா நீ காம்போ டீலரா இருந்தப்ப 10 சப்செக்ஷன் 4 கைகளை கட்டப்பட்டுச்சு. நோ இன்புட் டாக்ஸ், நோ இன்புட் டாக்ஸ். அதனால என்ன கலெக்ட் பண்ணல. if there is no input tax, 10 subsection 3 உனக்கு கழுத்து பிடிச்சு வெளிய தள்ளி இருக்கு. ஆப்ஷன் என்ன ஆச்சு? 9 சப்செக்ஷன் 1 குள்ள வந்திருக்க. 9 சப்செக்ஷன் 1 குள்ள வந்து 22 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துக்க நீ. எஸ் சார். Now you become a normal registered person. If you become a normal registered person, 10 subsection 4 restriction is not there. You will collect what? If you collect output tax, whatever GST I have paid when I was I want 18 subsection 1 class C. C stands for composition dealer. அப்ப ஏ threshold limit registration, compulsory registration. என்ன registration? ஏனா threshold limit exceed ஆனாலும் compulsory registration தான். 24 compulsory registration தான்டா. அப்ப 18 subsection 1 class A is என்ன registration? 18 subsection 1 class B, 18 subsection 1 class C. எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? வா மேட்ருக்கு வா. வாட் இஸ் செக்ஷன் 7? வாட் இஸ் செக்ஷன் 8? இது சாதாரணமானவங்களெல்லாம் செக்ஷன் 18 எக்ஸ்பிளைன் பண்ண, சாதாரண ஸ்டூடெண்ட்னால 18 புரிஞ்சுக்க முடியாது. இத்தனை நாள் கிளாஸ் எவன் வந்தானோ, எவன் கவனிச்சானோ, அதோட பெனிஃபிட் அவனுக்கு கிடைக்கும். ஒரு சிரிப்பு ஒரு மூஞ்சியில, ஆவாடா நான் உயிரோட தான் இருக்கேன் இந்த நவம்பர் தான் அப்படின்னு. ஏதாவது குரங்குக்கு சிரிப்பு வரலனா அடுத்த அட்டெம்ப்ட் சீக்கிரமா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துங்க. கம்பல்சரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துங்க. 24ல எப்படி 17 சப்செக்ஷன் 4ல பேங்க் ஆர் NBFC க்கு 50% லாக்ஸ் பண்ணனும் சொல்றியோ, ஃபீஸ் 50% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துறேன், எடுத்துரு. அந்த பெனிஃபிட் கொடுத்துறேன். ரைட். ஏன்னா இது இந்த ஒரு செக்ஷன் 18ங்கிறது ஆக்சுவலா கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் ஆல் தி கிளாஸ். அது நாளைக்கெல்லாம் போட்டு பிச்சு புடிங்கிடுவேன். அதை அழகா கான்செப்சுவலி நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணேன்னா, பா நம்ம ஏதோ படிக்கிறோம்டா இந்த அட்டெம்ப்ட்க்கு அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வரும். அது ரிலேட் வித் மீ. ஏன்னா இப்ப அப்போர்ஷன்மென்ட் ஆஃப் இன்புட் அண்ட்
இன்புட் சர்வீஸ்னா புதுசா பழசு படிச்சது எதுவும் லிங்கிங் இல்ல அங்க. புதுசா படிச்ச t minus bracket of t1 t2 t3 you will get c1 minus is equal to c2 minus bracket of d1 plus d2 is equal to c3 plus c4 is equal to total eligible. Yes or no? Yes sir. ஒரு கேபிட்டல் குட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி எக்ஸம்ப்டட் இல்ல நான் பிசினஸ் காரங்க ஐடிசி எடுத்து தொலையாத. ஒரு கேபிட்டல் குட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி டாக்ஸபிள் இன்க்ளூடிங் இசட்ஆர் சார் ஐடிசி எடு. ஒரு கேபிட்டல் குட்ஸ் காமன் யூஸ்க்காக பர்ச்சேஸ் பண்றேன்னா ஐடிசி 60 மாசத்துல எடு. எஸ் சார். சார் ஸ்மால் ஏ பிக் ஏ ஆச்சுனா மொத்த ஐடிசி ஈசிஎல் எடுத்துட்டு வா. இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி பாக்கெட்ல இருந்து பே பண்ணு. சார் ஸ்மால் பி பிக் ஏ ஆச்சுனா ஐடிசி வந்து ஈசிஎல் எடுத்துட்டு வராத. மேனுவலா சிக்மா ஏல ஆட் பண்ணி டிவைட் பை 60 போட்டு இன்எலிஜிபிள் எவ்வளவு காமன் கிரெடிட் எவ்வளவு கால்குலேட் பண்ணி இன்எலிஜிபிள் எலிஜிபிள் கால்குலேட் பண்ணி திஸ் ஒன் லைன் சம்மரி. பட் it is not like that. Section 7 8 9 10 11 sir till now I was dealing an exempted product. Till now I was dealing a நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருந்தேனா அது எக்ஸம்ப்டட் கிடையாது. அந்த ரா மெட்டீரியல் டாக்ஸபிள். அப்ப நான் ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன வாங்கியிருந்தேன்? ஜிஎஸ்டி கொடுத்து வாங்கியிருந்தேன். ஆனா நான் அந்த ரா மெட்டீரியல் வச்சு என்ன பண்ணேன்? நான் சப்ளை பண்ற ஃபினிஷ் குட்ஸ் என்ன இல்லைங்கிறதுனால நான் கட்டுன ஐடிசியை பார்க்கலாம். என்னவா பார்த்தேன் சார்? திடீர்னு ஒரு பர்டிகுலர் நாள்ல சார் செக்ஷன் 11ல இருக்க நோட்டிபிகேஷன் புடுங்கிட்டாங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்ல என்னாச்சு? அப்ப இனிமே நான் ஃபினிஷ் குட்ஸ் வித்தா என்ன கலெக்ட் பண்ணுவேன்? என்ன பொத்துக்கிறியா? இந்த பீரியட்ல வாங்கின எல்லா ப்ராடக்ட்டும் இந்த பீரியட்ல விக்கல. இந்த பீரியட்ல வாங்கின சில ப்ராடக்ட் ஆஃப்டர் நோட்டிபிகேஷன் விக்கிறேன்னா இந்த பீரியட்ல கட்டின டாக்ஸ் எனக்கு இந்த பீரியட்ல ஐடிசியா வேணும்னா செக்ஷன் 18 சப்செக்ஷன் 1 என்னடி? ஐடிசி அவைலபிள் ஆன் கன்வர்ஷன் ஆஃப் எக்ஸம்ப்டட் சப்ளை இன்டு என்ன சப்ளை? அப்ப என்ன சப்ளையா மாறுது? செக்ஷன் 18 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் A. अब ब्रिलियंट है. 18 subsection 1 class B. Fantastic है. 18 subsection 1 class C. அப்ப செக்ஷன் 10 எடுக்காம 18 பக்கம் தலையை வச்சு படிக்க முடியாது. வேற காம்போசிஷன்ல என்னன்னு தெரியாம சார் 22 23 24 எடுக்காம 18 subsection 1 class A class B பத்தி வாயே திறக்க முடியாது. அதனால தான் நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து ஐடிசி எடுக்கிறேன். அதனால தான் நான் சொன்ன முதல்ல யாரை முடிப்போம் அப்புறம் ஐடிசிக்கு வருவோம்னு சொன்னதுனால தான் அப்பதான் இன்டர்லிங்கிங் கரெக்டா புரிஞ்சுக்க முடியும். எஸ் சார். செக்ஷன் 11 எடுக்காம 18 டச் பண்ண முடியாது. என்ன செக்ஷன் 11? எக்ஸம்ப்ஷன். A stands for agriculture or horticulture service. B stands for C stands for. அப்ப இத்தனை நாள் அது எக்ஸம்ப்ஷன்ல என்னவா இருந்துச்சு? கவரா இருந்துச்சு. இப்ப டாக்ஸபிள் ஆயிடுச்சு. இப்ப டாக்ஸபிள் ஆயிடுச்சுனா அந்த டைம்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்ச ஏதாவது க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த டைம்ல ஓபனிங் ஸ்டாக் மாறுச்சுனா இந்த பீரியட்ல விக்கும்போது அவுட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவேன். இந்த பீரியட்ல அவுட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணும்போது அந்த பீரியட்ல கட்டின ஐடிசி எனக்கு என்னவா வேணும்? அந்த பீரியட்ல கட்டின ஜிஎஸ்டி எனக்கு என்னவா வேணும்? ஐடிசியா வேணும். அதுதான் செக்ஷன் 18 சப்செக்ஷன் 1. அப்ப 18 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் A, கிளாஸ் B, கிளாஸ் C, கிளாஸ் D. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன், அதோட சொல்யூஷன் கொடுத்திருக்கேன், அதோட கால்குலேஷன் கொடுத்திருக்கேன், அதோட வர்க்கிங் நோட் கொடுத்திருக்கேன். புரிஞ்சுக்கிறியா நீ? அப்ப போராட்டம் இது. ஆனா கிளாரிட்டி வேற லெவல்ல இருக்கும். ஏன்னா அந்த கிளாரிட்டி வேற லெவல்ல கொடுக்கணும்னு சொல்லி தான் ஒரு கிளாஸுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எக்ஸாம்பிள் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, அந்த அப்போர்ஷன்மெண்ட்லேயே அந்த கொஸ்டின் இல்லாமல் நீ அந்த அப்போர்ஷன்மெண்ட்டை படித்தா T is equal to 430 டீ பிரேக், அவ்வளோதான், செத்து போயிடும். நான் எவ்வளோதான் சொன்னாலும் அது என்னால் என்ன பண்ண முடியும்னா பிக்சரைஸ் பண்ண முடியும், உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது, பிக்சரைஸ் பண்ண முடியாது. போகிற நீ கடல் பார்த்துருக்கே, கடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெரிய நிறைய தண்ணி இருக்கும், அலையடிச்சிட்டே இருக்கும். நேராக மரீனா பீச்சில் கொண்டு போய் விட்டுருதா, இதுதான் கடலில், போடா போய் பாடுறா போடா, எத்தனை வேணுமோ அத்தனை என்ன சார் காலைல நினச்சிட்டு வானா ஜாலியாக நினைக்கிறவன் நினைப்பான். இப்போ சிலவங்களுக்கு தண்ணி அலர்ஜியாக இருக்கும், சிலவங்களுக்கு தண்ணி மேலே படுறது பிடிக்காது அவங்களுக்கு, அதுக்கும் சபரின்னு சொல்கிறான் பார்த்தியா பின்னாடி. இதுக்குடா தேவையில்லாம் உண்மையை வெளியே சொல்கிறாங்க, வாடா. ஸோ அவைல்மெண்ட் என்ன சார் ஒத்துக்கிறியா சார்? 18 subsection 1 class B and how many category? 18 subsection 1 class A, 18 subsection 1 class B, 18 subsection 1 class C, 18 subsection 1 ஒரு எஸ்ஸாவது போடு. ஒரு விஷயம் தெளிவாக சொல்கிறேன், தெளிவாக கேட்டுக்கோ. எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது, அப்ரிஷியேட் பண்ணால் நீ பிஸ்தா. சார்
நான் ஒரு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக இருந்தேன். நான் இன்னைக்கு என்னவா மாறினேன்? நான் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக இருந்த போது என்ன வாங்கினேன்? என்ன கொடுத்து வாங்கினேன்? நான் அதில் சில குட்ஸை அப்போவே விற்றேன். அதுக்கு என்ன கலெக்ட் பண்ணலை? நான் நியாயமாக நடந்துக்கிட்டேன். அதுக்கு என்ன கேட்கல? ஏன்னா ஐடிசி கேட்டால் ஹாஸ்பீஸ் மிஞ்சிரும்னு எனக்கு தெரியும். கரெக்டா? ஃபஸ்ட் இயர் அப்படி போயிடுச்சு, செகண்ட் இயர் அப்படி போயிடுச்சு, தேர்ட் இயர் அப்படி போயிடுச்சு, ஃபோர்த் இயர் அப்படி போயிடுச்சு. கடவுள் புண்ணியத்தால் 5வது வருஷம் த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட் என்ன ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் இயரில் வாங்கின பர்ச்சேசஸில் கொஞ்சம் குட்ஸ் இப்போ என் கூடயே ட்ராவல் ஆகுது. சொல்லி கொடுத்த வாத்தியாரை மறந்துட்டு போகிற கூட்டம் கிடையாது. ஃபஸ்ட் இயரில் பர்ச்சேஸ் பண்ண குட்ஸ் எப்போ இருக்கு? என்ன சொல்கிற புரியுதா இல்லையா? அப்ரிஷியேட் பண்ணுறியா இல்லையா? அப்போ இங்கே வா. இப்போ எப்போ விற்க போகிற? போஸ்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இப்போ நீ என்ன கலெக்ட் பண்ணுவ? இதுக்கு உனக்கு என்ன வேணும்? as per section 18 subsection 1 என்னையே எப்போ வாங்கினது? எத்தனை வருஷம் முன்னாடி வாங்கினது? as per section 16 subsection 4 there is a time limit for availment of ITC. நக்கல் ஹே சலோவா சொல்லுங்க. என்ன 30th day of the அதெல்லாம் முடிஞ்சு 4 குழந்தை வேற போறது முடிஞ்சிச்சு. இது 5வது வருஷம் நிற்கிறேன். புரியுதா? கான்செப்ட் புரியுதா? அப்போ டைம் லிமிட்டே 40 செக்ஷன் 18 அத ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆச்சு. அப்ப நார்மல் டைம் லிமிட் அப்ளை ஆகக்கூடாது. அப்ப எது அப்ளை ஆகாது? 16 சப்செக்ஷன் சார் ஃபார் தட் 18 சப்செக்ஷன் 2 டைம் லிமிட் டு டேக் என்ன? there is a time limit to take என்ன? அதுக்குன்னு கச்சா முச்சான்னு 10-15 வருஷம் முன்னாடி வாங்கினதுல ஐடிசி கொடுப்பேன்னு நினைக்காத நீ. ஏன்னா கவர்மெண்டே மாறி இருக்கும். அது வேற ஏதோ கவர்மெண்ட் காலத்தில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருப்ப நீ. இப்போ கவர்மெண்ட் ஆள்ற கவர்மெண்ட் வேறையா இருக்கும். அப்போ அவங்ககிட்ட தானே வாங்கினப்ப அவங்ககிட்ட போய் கேளுப்போம். அப்போ தேர் இஸ் ஏ அந்த டைம் லிமிட் சொன்னா நீ டென்ஷன் ஆயிடுவே. 1 இயர். என்னது? 1 இயர். 1 இயருக்கு முன்னாடி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தா நாங்கள் என்ன தர மாட்டோம்? அவ்வளோதான். அதாவது சார் நான் அன்ரெஜிஸ்டர்டா இருக்கும்போது என்ன பண்ணியிருக்கேன்? பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது எனக்கு என்ன ஸ்டாக்கா இருந்திருக்கு? அது என்னாச்சு? இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கோட ஏஜ் 1 வருஷத்துக்குள்ள தான் இருக்கணும். சார் 5 வருஷம் முன்னாடி பர்ச்சேஸ் பண்ண இப்போ என்னவா இருக்கு? க்ளோசிங் ஸ்டாக்கா இருக்கு. அது என்ன ஸ்டாக் ஆயிடுச்சு? இன்னைக்கு நான் விற்கிறேன். தாராளமா வித்துற. அவுட்புட் டாஸ் கலெக்ட் பண்ணி வித்துரு. ஐடிசி எனக்கு கேட்காத. அந்த ஐடிசி கிளைம் பண்றதுக்கான டைம் பீரியட் என்ன ஆயிடுச்சு? வெப்சைட் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. அவ்வளவுதான். இங்க என்ன ஆயிடுது? அது ஐடிசி ஸ்பெஷல் கேஸ்னா ஸ்பெஷல் கேஸ் போட முடியாது. ஐடிசி ஸ்பெஷல் கேஸ் எத்தனை வருஷம் முன்னாடி? 1 வருஷம் முன்னாடி ஏஜா இருந்தா நான் கொடுக்குமே தவிர உங்க தாத்தா வாங்கினதெல்லாம் இப்போ ஐடிசியா கிளைம் பண்ணலாம்னு மட்டும் நினைச்சாரு. அதான் 18 சப்செக்ஷன் 2 டைம் லிமிட் டு டேக் என்ன? அமௌண்ட் டு பி கால்குலேட்டட் என்ன மேனர்? அதாவது சார் இதே கேபிட்டல் குட்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா? அந்த பிரிஸ்கிரைப்டு மேனர் தான் 5% பர் குவார்டர் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த குவார்டர். என்னப்பா ஒத்துக்கிறேன் இல்லையாப்பா? ஏன்னா சார் அந்த டைம்ல உனக்கு வந்து அன்ரெஜிஸ்டர்டா பர்சனாக இருக்கும்போது வெறும் ரா மெட்டீரியல் மட்டும் இல்லை, என்னவும் இருக்கலாம். அப்போ அந்த கேபிட்டல் குட்ஸ் இப்போ எனக்கு ஐடிசி வேணுமா வேண்டாமா? ஃபுல் அமௌண்ட் ஐடிசி வேணா செருப்பு ஹே பிஞ்சர் ஹே அருகல் ரயில் வித் மீ. அதில் சர்டன் ப்ரொவிஷன் ஷுட் பி என்ன சார்? லாப்ஸ்ட். எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 5% பர் குவார்டர் ஆர் பார்ட் தேர் ஆஃப். என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? எஸ் சார். Then 18 subsection 2 time limit, 18 subsection 5 amount to be calculated, reduce 5% for every quarter. என்னப்பா? இதா 18 subsection 1. 18 subsection 1 கீழ 4 கேஸ். 18 subsection 1 class A, 18 subsection 1 class B, 18 subsection 1 class C, 18 subsection 1 ஒத்துக்கிற நீ? 18 subsection 2 manner of computation 18 subsection 5 கரெக்டா இல்லையா சார்? 18 subsection 3, 18 subsection 4, 18 subsection 6, 18 subsection 3, 18 subsection 4. இத்தனை நாள் நான் 9 subsection 1 ரூட்ல போயிருந்தேன். நான் குட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். நான் ரெஜிஸ்டர்டா இருந்தேன். நான் பே பண்ண ஜிஎஸ்டி ஐடிசியா பார்த்தேன். நான் வித்தேன். அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணேன். நான் செட் ஆஃப் பண்ணேன். என்னவா? எஸ் சார். அப்பதான் எனக்கு செக்ஷன் 10 பத்தி இருக்கிற அறிவே வந்துச்சு. என்ன ரூட் இருக்குன்னு தெரிய வந்துச்சு. நான் எந்த ரூட்டை விட்டு எங்கக்கு போயிட்டேன்? ஆனா இந்த நார்மல் ரூட்ல இருக்கும்போது பர்ச்சேஸ் பண்ண எல்லா
நார்மல் ரூட்லேயே விற்கலை. இங்கே இருக்கிற க்ளோசிங் ஸ்டாக் எங்கே போயிடுச்சு? இப்போ இது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக போனால் காம்போ ரூட்டில் வரும்போது இன்னி விற்கும்போது நான் என்ன கலெக்ட் பண்ண மாட்டேன். தட் மீன்ஸ் இந்த ஸ்டாக் எங்கே காம்போ ரூட்டில் போகும்போது எடுத்துகிட்டு போயிருக்கணும், அந்த ஸ்டாக்கோட என்ன டிசி என் பாக்கெட்லேருந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணி ஆகணும். எப்படி ஐடிசியின் ஸ்பெஷல் கேஸ் ஐடிசியை அவைல் பண்ணையோ அதே மாதிரி ஐடிசியை 3 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் ஐடிசி என்ன பண்ணணும் நீ 3, 4, 6 18 subsection 3 18 subsection 4 அதுல 18 subsection என்ன சார் 3 என்ன ஒத்துக்கிறே இல்லையா நீ? எஸ் சார். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னப்பா? எஸ் சார். 18 subsection for switching to என்ன ஸ்கீம் ஆர் குட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் பிகம் ஹோல்டி என்ன ஓய் இத்தனை நாள் டாக்ஸபிளா இருந்துச்சுப்பா திடீர்னு என்ன பண்ணிட்டான்? அப்ப ரிவர்சலா இல்ல அவைல்மெண்டா? அதான் சார் சூப்பர் சார். அதுக்கான என்ன சார் எக்ஸாம்பிள், அதுக்கான என்ன சார் சொல்யூஷன். அப்போ நாளைக்கு என்ன சார் பிரம்மாண்டமான என்ன சார் 18லேயே உசுறு பாதி போயிடும். 18 subsection 6 ITC implication on supply of என்ன goods or plant and machinery on which dash has been taken. ஏய் சபரி வந்து என்ன சார் கேபிட்டல் குட்ஸ் ஸ்மால் ஏயா என்னவே எடுத்துருக்க மாட்டேன். ஆனா விஸ்வேஷ் வந்து என்ன சார் கேபிட்டல் குட்ஸ் ஸ்மால் பியா என்ன எடுத்த ஃபுல் ஐடிசி எடுத்த என்ன நம்பிக்கையில் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி டாக்ஸபிள். அப்படின்னா வாட் இஸ் தி லைஃப் ஆஃப் தி அசெட்? 5 வருஷத்துக்கு இடையில நீ விக்கவே வித்து தொலைச்சிருக்க. 18 subsection 6 ITC implication on supply of capital goods or plant and machinery on which dash has been taken. அதாவது ITC எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கேபிட்டல் குட்ஸ் எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள வித்தேனா வாட் இஸ் தி அமௌண்ட் டு பி ரிவர்ஸ்ட்? என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? எஸ் சார். சார் அதுக்கான என்ன சார் क्वेश्चन this much is there in section 18 ITC in என்ன சார் special cases 18 subsection 1 18 subsection read with 18 subsection 5 1 classified into 18 subsection 1 class A class B class C class D. Time limit covered in 2 manner covered in sir 18 subsection 3 reversal 18 subsection 4 reversal 18 subsection 6 reversal. This is the package ITC. நம்மளால நாளைக்கு இதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சாலே பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு என்ன இருக்கு சார் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு, அந்த அளவுக்கு கொஸ்டின்ஸும் இருக்கு. இது வெறும் ப்ரொவிஷன்ஸ் மட்டும் கிடையாது, இன்க்ளூடிங் என்ன புக்கு. இதே கொஸ்டின்ஸ் தான் உனக்கு ஒர்க் புக்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் சார். இதே கொஸ்டின் தான் சார் உனக்கு ஒர்க் புக்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன். ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு கம்ப்ளீட்டிங் த என்ன ஆல்சோ ஒர்க் புக் ஆல்சோ. அப்ரிஷியேட் பண்ணுறியா? அப்போ நான் இங்கே கன்சாலிடேட் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? கன்சாலிடேட் பண்ணும்போது நாளைக்கு நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா காலையில் ஒரு 2.5 hours டைம் உட்காந்துட்டு ஐடிடியில் சாலிடாக சப்ளை தெளிவாக முடிச்சிடும். எஸ் சார். எக்ஸம்ஷன் தெளிவாக முடிச்சிடும். என்னது? டைம் ஆஃப் சப்ளை முடிச்சிரு, வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை முடிச்சிரு, பிரைஸ் ஆஃப் சப்ளை முடிச்சிரு. 5 டாபிக் நாளைக்கு நீ படிக்கிற. நீ காலையில் கன்சாலிடேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கோ. ஒன்று சப்ளை, எக்ஸம்ஷனு, டைம் ஆஃப் சப்ளை, வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. ஒரு டைம் நீ வந்து என்ன பண்ணுனா நீ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. எஃபெக்டிவாக உன்னால் எத்தனை நேரம் படிக்க முடியுதோ அத்தனை நேரம் படித்தா போதும். நீ நான் என்னால் 10 நிமிஷம் தான் சார் பண்ண முடியும். டைம் நிறைய இருக்குது. ஏப்ரல் இருக்குது, மே இருக்குது, நவம்பர் இருக்குது, மே இருக்குது, நவம்பர் இருக்குது, மே இருக்குது, நவம்பர் இருக்குது, நிறைய வரும். மாறி மாறி நிறைய வரும். காத்தடிக்கிற மாதிரி மழை பெய்கிற மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும், போயிட்டே இருக்கும். நீ உட்காந்து படித்து பாரு. அப்போ தான் 1.5 days உன்னால் ஐடிடி ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ண முடியும்? கன்சால்டேட் பண்ண முடியும். அது இப்போவே அது ப்ராக்டிஸ் ட்ரைனிங் எடுத்தாதான் உன்னால் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். ஒத்துக்கிறீங்களா? அப்போ ஒரு அட்லீஸ்ட் 2 மணி நேரம் அனங்காமல் அசையாமல் ஃப்ளைட் மோடில் போட்டு 2 மணி நேரம் உட்காந்து நாளைக்கு காலையில் 10 to 12 படிங்க. அது எத்தனை டாபிக்ஸ் உங்களால் தள்ள முடியுதுன்னு பாருங்கள். சப்ளை முடிச்சிட்டேன் சார் நான், எக்ஸாம்ஷன் முடிச்சிட்டேன் சார் நான், வேல்யூ டைம் ஆஃப் சப்ளை, வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. அது என்னன்னா பேசும்போது இங்கே சார் இங்கே நான் பேசும்போது எனக்கு வலி இருக்கும், கேட்கும்போது உனக்கு வலி இருக்காது. திருப்பி வீட்டில் போய் ரிவைஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியும் என்னடா இது இவ்வளோ எடுத்து தள்ளி இருக்கார் அவரு. அது எப்போனா தனியாக உட்காந்து படிக்கணும் வீட்டில். அப்போ அந்த பயம் கிரியேட் ஆகும். வேதநாயகனா பயம். அந்த பயம் கிரியேட் ஆகிறது தான் பெரிய மோட்டிவேஷனே. அந்த பயம் அக்டோபரில் கிரியேட் ஆகி ஒரு யூஸ் இல்லை. அந்த பயம் அக்டோபரில் கிரியேட் ஆகுதுன்னா குட்டு தான், அடுத்த மேக்கு கரெக்ட் டைம் தான். ஆனால் இந்த நவம்பர்னா இப்போவே கிரியேட் ஆகணும். என்ன சொல்கிறதா புரிஞ்சுக்கிறீங்களா? அப்போ நீங்கள் உட்கார்ந்து படித்து பாருங்க. படித்து ஃபைனல் தானே சார்
பெரிய புடுங்கியா இல்லாம ஒரு அப்டேட் வாட்ஸ்அப்ல பண்ணுங்க. நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க, எது வரைக்கும் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்க, அது ஒரு ரெக்கார்டா இருக்கட்டும் வாட்ஸ்அப்ல. அதே 2.5 மணி நேரத்தில் அடுத்த வாரம் நீங்க எடுத்து படிச்சு பாருங்க. படிச்சு பார்த்துட்டு சார் நான் இந்த அளவுக்கு என்ன இருக்கேன், இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கேன். அப்படி இந்த வாரம் படிச்சுட்டு அடுத்த வாரம் அப்படி எடுத்து வச்சாலும் இம்ப்ரூவ் ஆகாது. மண்டே என்ன பண்ணணும்னா ரிவைஸ். அப்படி நீங்க கீப் ஆன் அதில் ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. நீங்க படிக்கிறது ஃபைனல். ஃபவுண்டேஷன் நீங்க எவ்வளவு சின்சியரா இருந்தீங்கன்னு பாருங்க, அது ஃபைனல் நீங்க குரங்கு மாதிரி இருக்கீங்கன்னு பாருங்க. இன்டர்ல நீ என்னென்ன படிச்சேன்னு பாரு, ஃபைனல் வந்தப்ப திமிர் பிடிச்ச நாயா இருக்கேன்னு புரிஞ்சுக்கோ. ஒரே ஒரு ரீசன் தான் சார், ஒபீடியன்ஸ் இல்லாததுனால மட்டும்தான் சார் என்ன ஆகுது, ஃபெயில் ஆகுது. வேற எதுவுமே கிடையாது. இப்போ நாளைக்கு நான் 2 மணி நேரம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வரேன், 2.5 மணி நேரம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வான்னு சொன்னா ஃபைனல்னா என்ன சார், 50% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, 50% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே ஃபர்ஸ்டே பிளாங்கா ரைட் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. ஃபவுண்டேஷனா 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, 100ல் 100 பேரும் கேட்பாங்க, படிச்சுட்டு வருவாங்க. தப்பா படிச்சா கூட படிச்சுட்டு வருவாங்க. இன்டர்ல 70 பேர் கேட்பாங்க, ஃபைனல் 50 பேர் தான் கேட்கவே செய்வான். 50 பேர் கேட்டா 50 பேர் பாஸ் ஆவாங்களா, இல்லை 50 பேர் கேட்டா அதில் ஒரு 25 பேர் பாஸ் ஆவாங்க. அப்படிதான் ரிசல்ட் வெளியே வருது. ஏன்னா ட்ரைங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. திருத்திக்கோ, டைம் நிறைய இருக்கு. நம்ம ஜூலையை க்ளோஸ் பண்றோம், ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர் 3 மாசம் இருக்கு. உனக்கு தெளிவா கரெக்டா நான் போர்ஷன் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி தரேன், இன்க்ளூடிங் ஒர்க் புக், இன்க்ளூடிங் ரிக்வயர்ட் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். பட் ரிவிஷன் இஸ் த கீ டு சக்சஸ். அது உன் கையில தான் இருக்கு. அதை செட் பண்ணதா என்னால முடியும். நீ என்ன பண்ண, நீ போய ஒன்னும் நைட் படி ஜாலியா படுத்துங்க. காலையா 9 மணிக்கு எந்திரி, பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு 10 மணிக்கு உட்காரு, ஒரு 12 வரைக்கும் ஸ்ட்ரெச் பிடி, முடிச்சாச்சு சார். இது 5 டாபிக் நான் முடிச்சிட்டேன். இது எனக்கு நாளைக்கு ரொம்ப சப்ளை ரிவைஸ் பண்ணிட்டுவான்னு தெரியாம கிடையாது. அந்த காலம் எல்லாம் மாறுது. அது ஜூன்ல, அது ஜூலைல, ஆகஸ்ட் வருது. அப்போ கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு 5 சாப்டர் படிக்கிற ஒரு அளவுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்னா குரோ ஆகணும். நீ புரியுதா? அது 2.5 மணி நேரத்துல இந்த 5 சாப்டர் படிக்க முடியணும். இப்போ நீ வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை, வேல்யூவேஷன் ரூல்ஸ் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது லைட்டா செக்ஷன் 32 அதுக்கு டாபிக் எல்லாம் வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. என்னடா இது, என்னடா எழுதியிருக்கும், நான் எழுதுனது எனக்கே படிக்க தெரியாம அளவுக்கு என்னடா பக்கத்தில் இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா கேட்குற அளவுக்கு வந்திருக்கு. ஆனால் இதே பாயிண்ட் நீ அன்னைக்கு ஒரு வாட்டி சார் முடிச்சாச்சு சார் சாட்டிஸ்ஃபைடாக சொன்ன ஆள். எனக்கே இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னா பேட்ச் பை பேட்ச் இதானே பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ஏன்னா நான் ரிவைஸ் பண்ணுறேன், ரிப்பீட் பண்ணுறேன். நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணால் உங்களுக்கும் ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ வில் பி மீட்டிங் யூ tomorrow at 2:30 to complete section 18. Tomorrow's target is section நோருக்கிற செக்ஷன் 18. அப்படின்னா ஐடிசியோட 80% comes to an end. இதோட இது ஏன்னா செக்ஷன் 16, 17, 18 that comprise of 80%. செக்ஷன் 19, 20, 21 சார் இன்னும் 3 செக்ஷன் இருக்கா, டோட்டல் ஐடிசியோட 20% தான் இருக்கு. பெரிய விஷயம் கிடையாது, பெரிய மேட்டர் இல்லை. ரெலவெண்ட், நான் ரெலவெண்ட்ல எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லலை. கண்டென்ட் வைஸ் மண்டே பிச்சுக்காது. So we'll be meeting you tomorrow at 2:30 till that. Thank you. Bye from me.